Bem-vindos ao programa Raízes Judaica, na TV Judaica. E hoje a gente tem aqui uma celebridade, um rabino muito importante recebendo aqui no nosso programa. Com vocês, o rabino Haim Amsalem. Shalom Arav, Baruch haba. שלום וברכה, שלום לכל הצופים, לכל המאזינים, לכל הקהילות הנכבדות שם בברזיל. מצוין. הרב ממש מצטערת, אני יודעת עכשיו שבאמצע, לא במקום כל כך טוב, אבל ברוך השם הצלחנו לעשות את ה... אוקיי, נקיים את האירוע. נקיים, בעזרת השם. הרב, ממש זכותנו לקבל אותך פה בשורשים היהודים, ולהזמין הרעיון הזה של הישנים של ברזיל. הרב, רציתי לשאול אותך, האם תוכל לספר לנו על המקור של המשפחת אמסלם, ואת כל כיצד המסורות של החכמי ממרוקו, מאריאליה? משפחת אמסלם, המוצא שלה מספרד. בגירוש ספרד, לפני גירוש פורטוגל, בשנת 1392, יצאו רבים ממקום שקראו לו בספרד סלם, והיגרו לכל מיני מקומות, למרוקו, לאלג'יריה ולעוד מקומות. אומרים שמשפחת אמסלם באה משבט נפתלי, שזה כתוב לשילם משפחת השילמי, הגיעו למרוקו והתיישבו שם במשך מאות שנים, והעמידו רבנים והעמידו חכמים, וזה המקור של משפחת אמסלם. יפה. ובארגליה יש גם את המקור? אני הלכתי למרוקו, באלג'יריה גם יש גם בספרד, במרביה, גם כן משפחת אמסלם, המשפחה מאוד גדולה, התפזרה לכל המקומות. כן, גם בברזיל יש משפחת אמסלם, לא יודעת אם זה משפחת של הרב, אבל גם יש את ה... לא יודע, יש בפנמה, אני יודע, בארגנטינה קצת, אולי משפחה, אולי לא משפחה. כן, יפה. הרב, כיצד משמש לנו ההיסטוריה המשפחתית שלך, כמראה להבנות ההיפוס של בני הנושאים כיום? תראי, אני בא ממשפחת רבנים. רב בג'נבה, רב בכל מיני קהילות, והייתי בכנסת 8 שנים. ונחשפתי לסיפור של הגיור, ובעקבותיו הסיפור של בני אלוקים, ולמדתי את זה הרבה, וכתבתי על זה הרבה ספרים, והבנתי שזה סיפור אולי הכי גדול של העם היהודי בדור שלנו, זה הסיפור של הגיור ושל בני הנוסעים. זה סיפור שאנחנו חווים אותו כבר 20 שנה, אבל הוא רק בתחילת הדרך. כי עוד נגיע למצב שמיליונים יצטרפו לעם היהודי. נגיע. בעזרת השם. זה כבר בדרך. כבר חדש, יש מתנגדים. זה בדרך, יש מתנגדים, ויש לא אוהבים, ויש מזלזלים, ויש מעקמים את האף. אבל כמו שאמר פעם מנחם בגין, מי שרוצה לעקם את האף, שישאר עם אף עקום. אנחנו נעשה את העבודה שלנו, כי זו עבודה שהנביאים דיברו עליה, התנו עליה, וזה הימים של הגאולה, ואנחנו ימי הגאולה של עם ישראל, ובגאולת עם ישראל יש קיבוץ גלויות, וקיבוץ גלויות כולל שבני הנוסעים יחזרו הביתה. והבני נוסעים שהרב שמעת לעריות אחרת, כאירופה, אפריקה, זה אותו דרך של ברזיל? יש בני הנוסעים היום, יש בברזיל, יש באל סלבדור, ויש באקוודור, ובפרו, ובקובה, ובמקסיקו, ובכל המקומות יש בני הנוסעים, יש באיטליה בלי סוף, אפילו בצרפת בלי סוף, בלי סוף, והם היו כולם מתחבאים כמו מתחבאים בחוצה, ועכשיו הם יוצאים החוצה. והתפקיד שלנו, שלכם, של כל הקהילות הטובות, זה לעזור להם. ואני מאוד מאוד שמח בכל מי שעושה משהו בבני הנוסעים, וזה לא משנה אם זה בסן פאולו,
או בלם, או בטיבאו, או בקמפינה גרנג'ה, או בכל המקומות, כולם שיבורכו, כולם עושים עבודה גדולה, כל אחד בדרך שלו. את יודעת, בצבא יש חיל האוויר, ויש חיל הים, ויש חיל רגלים, כולם נחמדים, ויש עבודה לכולם, ואני באמת מברך אתכם ומברך את היוזמה, וכל מי שעושה משהו ידע שהשכר שלו זה לא בעולם הזה, זה בעולם הבא. שמה הקדוש ברוך הוא יקרב אותו ואוהב אותו, כי זה מה שהוא רוצה. זה אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא שנעבדו, אבא רוצה שהבנים יחזרו הביתה. נכון. והרב, באיזה דרך השפיע את המתינות הזאת הספרדית הקלאסית, על החלט להילחם למען על האנשים שבצד? אני אגיד לך. אם אתה טוטליטרי, רוצה 100%, מי שרוצה הכל נשאר בלי כלום. מי שחכם לוקח קצת. אז המתינות מכילה. גם אם בהתחלה לא יודעים הרבה, לא נורא, ילמדו. גם אם בהתחלה לא מקיימים הרבה, לא נורא, יקיימו. צריך להושיט להם יד, צריך להאיר להם פנים. זה המתינות הספרדית. יש קבוצות אחרות בעם ישראל שהם קיצוניים, הם נוקשים. זה לא הדרך. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. כן. הרב ממשיך? אני מסביר. כן, זה מצוין, זה טוב שאתה הרב מוציא לנו בתוך הגמרא, בתוך זה הפסוק אומר, דרכיה דרכי נועם. צריך הדרך של נועם, היום בדור שלנו אפשר לקרב רק בדרך של נועם. באיומים זה לא טוב, וצריך אהבת ישראל, וצריך כבוד, וצריך להושיט יד. נכון. והרב, בתוך מספר הניסיון והניסאות שלך באפריקה וגם בארצות הברית וגם בברזיל, איך הרב רואה את זה לגבי הקהילות שנשארים במקום? הקהילות שנשארים במקום צריכים קודם כל להתארגן כקהילות. זה העצה שלי תמיד. לבנות בית הכנסת, לבנות קהילה, לבנות כשרות, לבנות מקווה, להתארגן. זה מה שקורה באפריקה. אנחנו עשינו בקמרון, ויש לנו עכשיו מדגסקר, ויש לנו חוף השנהב, קוט דיבואר, ויש כל העולם מחכה לנו. העולם מחכה שנושיט לו יד. בברזיל, את יודעת טוב מאוד, את מכירה את כל המקומות, אפילו אני זוכר, גם יותר ממני, כל המקומות שהיינו, מקומות נידחים, מקומות נפלאים, מנאוס, בלן, מקומות שאתה לא מאמין, והנה יש לך צאצאי יהודים שאומרים, תיקחו אותנו, תעזרו לנו, ואנחנו צריכים לעשות את זה, וזה נפלא, אני מאושר, אני מאוד שמח, אני כל אדם ואדם שנכנס לעם ישראל זה יעלום בשבילי, אני אוהב אותו, אני רוצה לעזור לו, מה שאנחנו יכולים לעזור, את יודעת, אנחנו עוזרים, הקמנו קהילות, בספרי תורה, בתליטות, בתפילינות, מה שאפשר לעזור עוזרים, אבל צריך שהם עצמם גם ירצו, הם רוצים, אנחנו כאן. כן, והרב, איך הקהילה בישראל מקבל את זה? שאתה חוזר עם כל ההיסטוריה? יש היום, לאט לאט, בהתחלה לא הבינו, מה? אתם הולכים לברזיל, מגיירים, 20, 50, מה זה מפעל, זה תעשייה? עכשיו מבינים, עכשיו פתאום פונים אלינו מכל מקום, ורוצים עוד בית דין, ועוד קבוצה, ועוד, זה הדרך, בהתחלה קשה, אחר כך יהיה קל. כן, והבני הנוסעים האלה שחזרו ליהדות, וקיבלו את כל המסורת הישראלית, והמסורת היהודית, סליחה,
ואיך הם קבלו את זה בארץ? יש מקום להם לעלות או נשארים במקום שלהם? יש מקומות שאוהבים אותם ומקרבים אותם, יש היום מקומות שאפילו יש להם כמו קהילות כאלה. בסופו של יום, מי שהוא חכם בתורה יודע שבני הנוסים זה התקווה שלנו. אז מי שחכם אוהב אותם ומקרב אותם, מי שלא, אז לאט לאט, אנחנו לא מתרגשים מאף אחד. הבנתי. הרב מאמין אז שההתעוררות של הבני הנוסים מברזיל היא תנועה השיבה הגדולה ביותר של העם היהודי? אני לא יודע, יש בברזיל, יש בצפון אמריקה, יש בכל מקום. ברזיל יש בה פוטנציאל גדול, אומרים שמדובר בהרבה, הרבה, 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 אבל צריכים לעודד אותם ולהעיר אותם. כי חלק בני הנוסים, חלק אין להם הוכחה של בני הנוסים, חלק חושבים שהם בני הנוסים, הם צריכים להתגייר כולם, ומקבלים את כולם. אפילו שהם להם צאצאי הנוסים, אם הם רוצים לחזור, איך הרב רואה את זה בתוך אני רואה, כל מי שרוצה להתחבר לעם היהודי בלב שלם, אומרים לו ברוך הבא. בסדר. ולגבי האתגר של הגיורים, ביצוע גיורים המוניים ותכלית ההזרה, דורש אומץ הלכתי, נכון? כיצד מתמודדים עם לחצים מוסדדים בעת אימות הזהות היהודית של הברזילאים? אם אתה מבוסס על רבנים גדולים, פסקי הלכה, ספרים כמו שכתבתי, כן. זה לא התמודדות. על מה? שאני יודע שזה כך צריך להיות. כך צריך להיות בקיבוץ הנידחים, יבואו כל מיני כאלה שיבקשו להתגייר, לפעמים זה קל, לפעמים זה קשה, לפעמים יש להם ידע, לפעמים לא מספיק, מתמודדים ופותרים. עושים, זה עבודה, זה לא עבודה קלה, אבל זה עבודה, זה מצווה גדולה. ולגבי המקומות, עכשיו יצא מכתב ממקסיקו, לא יודעת אם הרב ראה את זה, ששם הקהילה סגורה לגיור בגמרי, בארץ, בכל מקום. את רוצה שאני אגיד לך בעדינות, בעדינות אני אגיד לך שהם טועים ועוד פעם טועים, וכשהם יעלו אחרי 120 שנה למעלה, אוי ואבוי להם מה שהם עושים, זה חמור מאוד, אוי ואבוי להם. זה יצא מכתב מאוד מאוד קשה, וכל הקהילות כבר מהצדדים מקבלים את זה. תראי, אנחנו לא מתרגשים מזה, ממשיכים את העבודה שלא יהיה להם כמו שלא עזר להם עד עכשיו, בני הנוסים רוצים להתחבר, מתחרים, אנחנו כאן. לא אכפת לנו לא ממקסיקו ולא מארגנטינה, ולא מעניין אותנו, מעניין אותנו הרבנים שלנו והתורה שלנו. הרב אמסלם, איך הרב מתמודד לגבי על הרבנות הראשית של תל אביב, מהן הציפיות שלך מאושר לתפקיד כה חשוב שבעזרת השם נצצע? בעוד חודש תהיה התמודדות, אני הגשתי את מועמדותי, מאמין שיש לי סיכוי טוב, ומאמין שתל אביב, כי מתל אביב תצא תורה, כתוב, מציון תצא תורה, אנחנו נעשה מתל אביב תצא תורה לעולם כולו, זה המטרה שלנו, להפיץ תורה לעולם כולו, לעשות הרבה נפשות לתורה. ואיך הרב עושה את זה מתל אביב דווקא? תל אביב זה מדינה קטנה של מדינת ישראל, אבל ההשפעה שלה על העולם כולו. זה הבירה התעשייתית של המדינה, ושם יש הרבה כוח. יש כוח ויש הרבה עבודה שם, כי הקהילה מאוד מעורבבת ככה, מכל מיני דתיים. כן, בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם. הרב מומצא לזה. אני מאוד מרוצה ומצפה ומקווה. צריך להתפלל שהשם יעזור לנו. והדרך שהרב לוקח לזה לגבי גיורים שם בתל אביב, איך זה יהיה?
זה נדע כשנגיע לשם. מצוין, הרב. השאלה האחרונה, אתה בבקשה. אדם מאוד מאוד אמיץ ומאוד חזק. איזה מסר אחרון תרצה להשאיר לנו ולכל הקהילות של העולם מהחזון של הרב? יהיו אמיצים, אל תסתכלו לא על המכתבים של מקסיקו ולא של ארגנטינה, לקחת אותם, לזרוק אותם בפח, אתם אהובים לקדוש ברוך הוא, אתם חביבים לקדוש ברוך הוא, אתם תתגיירו ותהיו חלק מעם ישראל על אפם ועל חמתם. תודה רבה לכם ובהצלחה. ממש תודה הרב שבאת, ואני יודעת שזה כל טוב, לא כל כל כך טוב. טוב. בסדר הרב, כל טוב לרב, בהצלחה. כל טוב. Shalom, shalom. תודה. Muito obrigada, Rav Amsalem, pela sua participação aqui no Raízes Judaica, na TV Judaica. E já já a gente volta com mais novidades para vocês. Estamos apresentando. Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Voltamos a apresentar. Estamos de volta agora aqui no programa Raízes Judaica com o professor Aldre Ribeiro. Estávamos num bate-papo aqui com o Rabino Amsalem e o professor Aldre, que fala em hebraico More Aldre, por isso que eu estou aqui me confundindo. Então, a gente conhece ele como More Aldre, né? More Aldre, como é que você conta pra gente o processo de descoberta das suas raízes judaicas? Então, isso é bem interessante, né? Porque a gente vai, se a gente for olhar muitos brasileiros que descobriram a sua origem judaica, né? Grande parte já foi assim, quando já era adulto e começaram a pesquisar e etc. No entanto, já comigo foi diferente, porque eu era muito jovem, né? Porque foi através dos meus pais e do meu tio, principalmente. Quando a minha família começou a praticar judaísmo e começar a buscar essa reconexão com as suas raízes judaicas, né? Seus antepassados, vamos dizer assim, eu tinha de 10 para 11 anos, né? E foi muito interessante assim, porque quem primeiro falou sobre essa questão da origem judaica da família, começou a buscar, foi meu tio, né? Antônio Ribeiro. E ele chegou em casa, eu lembro assim, de forma muito remota, né? Assim como ele chegou e começou a falar sobre essa questão do judaísmo e de que a família praticava alguns costumes que poderiam ser de origem judaica. Eu lembro que a primeira coisa na minha mãe, até na minha avó, né? Apesar de que era ela que guardava muito desses costumes, foi de tipo, judaísmo, até porque naquela época, né? A gente tinha uma ideia, eu vou dizer por mim, eu como criança, assim, 11 anos, por aí, eu tenho uma ideia de judeu, quando se falava de um judeu, aquele povo antigo, né, que tinha passado e etc. Aqueles desenhos de um povo com aquelas roupas antigas e cajado, né? Judeu? Como assim judeu, né? Igual aquela foto de Yom Kippur, né? Oi? Aquela foto de Yom Kippur, que todo mundo triste, pesado, Exato, cansado. uma coisa que era uma coisa da Bíblia, judeu, assim, a gente não entende, eu particularmente, né, não entendia como seria essa coisa do judaísmo, do judeu, né? Uhum. E aí mas você fica com essa coisa, essa pulga atrás da orelha, né? Eu lembrei que todo mundo ficou, judaísmo e tudo, só que depois essa fala dele trouxe um incômodo, tipo assim, peraí, que é isso? Deu uma vontade de entender mais, né? E eu lembro que na época ele fazia parte ainda de um grupo, né, que estava começando, e a gente ficou curioso de conhecer. E quando a gente viu, foi aquilo, você sabe, foi amor à primeira vista. Quando a gente viu, parecia que realmente a gente estava em casa. Foi uma primeira vez que a gente foi, e quando a gente voltou, a gente ficou com a vontade de voltar mais vezes, né? E assim, como eu te falei, o meu processo foi diferente, por quê? Porque eu era criança, então eu fui levado pela minha família. Só que foi muito curioso, assim, porque à medida que eu ia crescendo, foi um processo de descoberta também. Houve algum costume na sua família que chamou a atenção para esse seu retorno?
Então, assim, como eu estava falando, tem não só um costume, tem vários. E o que eu acho mais interessante, assim, na minha jornada, e para mim é isso que legitima toda essa história dos Binianusim, não só como uma questão de fé, que é muito importante também, mas de resgate histórico. Por quê? Porque quando eu comecei a praticar, quando a minha família começou a praticar o judaísmo, se tornou também uma questão de explicar a família, explicar os costumes. Foi através do judaísmo que eu encontrei respostas para o que até então eu não entendia na minha família. Por exemplo, eu lembro de uma história, que era essa que eu ia contar, que faleceu uma pessoa que era amigo, Aham. distante, mas era amigo, e outra, acho que 2 semanas depois, alguma coisa assim, ia ter um aniversário de um membro da família. E a minha avó chegou assim, chocada com aquilo, chocada. Ela chegou falando assim: olha, esse povo tem um costume, esse povo de hoje tem um costume assim, sei lá, tão estranho, parece que não sente tanto, porque eu lembro que lá no sítio, os meus avós, os meus pais, quando morria alguém da família, eles passavam um mês assim, sem participar de festividade nenhuma. Ela falou Uau! isso para a gente, né? E eu achei estranho isso. Que é o Eu disse, tempo exatamente de espera, né, quando é, falece exato. Aí eu disse, depois. poxa, não participar de aniversário e tudo. Aí eu lembro que depois de um tempo a gente já estava no judaísmo, mas não sabia Sim, muito sobre essas questões de luto, né? Eu era adolescente. Aí depois de um tempo, a gente fez um curso na época, na Brás Palatinic, sim. lá em Natal, e quem fazia era João Medeiros. Quem dava esse Grande, curso para a Raham gente era João Medeiros. Medeiros, né? Um grande assim, expoente dessa questão Sim, judaica no Brasil. sem dúvida. E ele deu para a gente, parte desse curso, ele deu para a gente um livrinho que era assim, breve resumo de leis de luto no judaísmo, que ele falou assim, é bom você estudar isso, vocês Uau! estudarem isso. Ele deu para a gente, e até hoje minha mãe tem esse livrinho assim. E eu comecei a ler, e aí, dentro dos costumes, né, das práticas de luto, tinha falando isso. Quando falece alguém na casa, não se costuma participar de festividades, etc. Eu, Olha o na hora, eu parei. susto, né. Aí eu chamei minha mãe e disse, olha, mãe, você lembra que eu estava aqui esses dias e ela falou desse costume? E aí depois eu descobri que não só esse, né, mas vários outros costumes que tinha na família, eu comecei a pesquisar, também eram costumes Quais? judaicos, né? Quais? Conta aqui Por pra exemplo, gente. isso é muito comum, né, no Nordeste, mas, por exemplo, quando morria alguém, a primeira coisa que se fazia era, porque antigamente, no sítio, né, até hoje, na verdade, tem água encanada, então tem Uhum. muito fonte de água, né, que eles armazenam, vem caminhão-pipa e enche, enfim. Então, quando morre alguém, eles pegam esses potes de água e jogam fora, e enche de novo Uau! depois com água nova. E aí eles falavam assim, porque a alma do morto toma banho ali, naquela água, Uau! né? Então, eles fazem isso, tem esse costume na minha família, é um costume que é judaico, né? Sem Outro dúvida. costume dos homens não cortar a barba. Primeira coisa, Por 1 ano ou por 1 mês? eu não tenho certeza do tempo, mas Uhum. acredito que é 1 ano lá, Um né? ano? Mas Uhum. só o fato de ter esse costume, né? Exatamente. Outra coisa, o luto durava 1 ano. Isso minha avó 1 ano. falava, isso, 1 Por ano. isso que ela ficou tão assustada, que vai fazer É, exato. aniversário, acabou de Ela fala, falecer um aham, isso, era 1 ano familiar. o luto. Isso eu lembro que ela falava bem. Mas Que tinha esse coisa. costume dos homens não cortarem a barba. Outro costume que se tinha, que aí eu nem sabia, isso eu já sabia que era de origem judaica. Inclusive, eu fui contigo, não sei se você lembra. A gente foi no sítio, e aí a gente começou a perguntar alguns costumes, e Branca, inclusive é Branca o Sim, nome dela, que era uma prima da minha mãe, falou que um dos costumes também era de que na semana que morria alguém, não comia carne. é, verdade. Ela falou isso também. E Eu esse lembro. costume é um costume judaico também, né? Família Então, maravilhosa que a gente foi lá no sítio. uhum, Tem o costume aham, também, na própria família que eu lembro, Aldo, que uhum. era da panela do peixe, né, Sim, exato, separar. na sua família. A panela Aham, do peixe não podia, ali não tinha carne, nem leite não, era do peixe. Não exato. Tem tinha muitos um costumes. porquê, né, era recebemos dos Aham, antigos, sim. Assim, os né. costumes de luto, eles preservaram muito. Agora, outro Interes costume que essa é uma história, eu não sei de onde vem, mas me chama a atenção até hoje, porque ela me fez associar inevitavelmente com a história de Had Gadiá. Essa história eu Uau! conto para todo mundo, né? Foi a primeira vez, eu tinha 11 anos, e foi a primeira vez que eu participei de um Seder de Pessah. Eu estava lá, né, na mesa do Seder de Pessah. Esse foi aonde?
em Campina mesmo, Campina, Campina Grande. tá. A gente foi fazer, Tá. a família, com alguns Se amigos, uniu a a gente foi família para fazer. fazer. Com alguns amigos, esse grupo que a gente tinha, né? E aí, a primeira vez que a gente foi fazer, a gente pegou a Haggadah de Pessach, eu nunca tinha ouvido falar, né, da Haggadah de Pessach até então, e eu comecei a folhear, ler, assim, tudo, curioso, né? Inclusive, é uma Haggadah que é muito lúdica, ela, que é bem ilustrada, uma laranjinha que tem da Sefer. Eu acho que está até aí atrás de você. Pode ser que tenha aqui. Aham. E nessa Haggadah me chamou a atenção uma história, e depois eu fiquei sabendo que é em aramaico, que a história é o seguinte, que conta a história de um cabrito que o pai comprou, acho que é 3 moedas, né, Zuzim, né? E aí começa a história, assim, que ele fala um enredo, mais ou menos, conta vários personagens, e vai pedir para um personagem fazer algo contra o outro, assim, pedir para o boi beber água, para a água apagar o Tudo com fogo. animal. Aí depois fala assim, aí o boi não quis, aí pedir pro pau bater no boi, o boi beber a água, para a água apagar o fogo. Aí não vai, aí pede pro rato. Aí quando eu vi essa história, isso é muito curioso. Eu até queria saber de onde veio essa história da minha família, né? Quando eu vi essa história, eu me assustei, porque eu disse, espera aí, essa história, o mesmo enredo minha avó contava para mim. E aí eu mostrei para todo mundo da família, todo mundo lembrou. Só que a história da minha avó, eu lembro direitinho, assim, a história da minha avó, assim, ela contava para mim, quando era criança, para dormir, a seguinte história. Percebe se não lembra muito a história do Rato Gadiel? Ela dizia assim, olha, era uma vez um macaco, só que ela troca alguns elementos, animais. inclusive, os elementos que caracterizam a história como sendo bem judaica, né? Eu acho que um pouco da Interessante. Inquisição. Então, é um macaco e um milho. Ela disse que o macaco estava assando milho. Aí, na hora que ele estava assando, o milho cai no fogo. Aí ele chega pro fogo e fala, fogo, me dá o milho que me serve tanto. Aí o fogo diz, não. Aí ele vai e pede para a água. Água, vai lá e apaga o fogo para eu salvar o meu milho, que tanto me serve. Aí a água diz, não. Aí ela vai pro boi. Boi, bebe Caramba. água para a água apagar o fogo para salvar o meu milho. Aí o boi diz, não. Aí ela vai no pau. Pau bate no boi, pro boi beber água para a água apagar o fogo. Aí o Segue pau a diz, não. sequência da Aí história da Gadiá. exato, aí depois pede pro rato bater, roer o pau, pro pau bater no boi, pro boi beber água, e Impressionante. aí o rato diz não, aí pede pro gato Você tinha bater no quantos rato. anos, Aldrin, nessa época? Quando ela me contava essa história, eu era criança. Eu lembro, Criança assim, mesmo. com 4, 5 anos, ela tinha uma oralidade, né, assim, muito grande, muito forte. É uma característica muito grande, assim, dos Sim, antigos do Nordeste, né? Gostar de verdade. contar muita história. Tem muita É história, assim, boa que essa a da gente fala. característica, viu? Porque é o costume passado, ledor vador, É, exatamente isso, exato. né? Então, A ela história contava pra gente passada. muita história, que a gente chama de história de Trancoso aqui, né, que é história meio de terror, assim, e ela contava muito essas histórias para dormir. E dentro, uma das histórias que ela mais contava era essa, Que o caroço de milho impressionante. que tanto servia ao macaco, e ele pedia para água, dar, e não ia, ele falou. Aí, quando eu olhei, eu disse, poxa, o enredo é o mesmo, essa coisa de um elemento e bater no outro, e não sei o quê, e tudo. E aí, no final da história, o rei, ele, que aí no final da história judaica é Deus, né? É. Kadosh Baruch Hu, o rei concede e vai indo, até que apaga o fogo e o macaco consegue salvar o milho. É Uau! bem Como que você incrível assim, a recebe história. isso hoje, dentro da sua Então, e estrutura? assim, como eu recebo é Sim. que eu não sei de onde veio essa história da Hum. minha avó, mas eu sei que ela é gritantemente idêntica à história do Had Gadiá, Minha avó né? cantava essa Haggadah em ladino pra gente. Em ladino. Depois eu vi que, inclusive, é uma história muito cantada pelos judeus faradim, porque eles têm Verdade. ladino, né? Isso é Exato. uma coisa que deixa mais incrível ainda, porque justamente essa era a história que minha avó contava. E aí depois eu vi uma história, essa não foi já da minha família, Uhum. mas também me deixou, assim, Intrigado. muito surpreso, ligado, surpreso, e ela tinha a mesma característica da história da minha avó, que é pegar uma história judaica e tirar os elementos judaicos para ocultar a origem judaica, mas manter uma tradição. Que eu escutei essa história de um senhor que visitava lá em casa, que era um senhor de 90 e poucos anos. Ele chegou para a gente e contou uma história que ele escutava do avô dele. Olha essa história que ele contava. Uau! Ele contou Guemará, assim. hein? Oi? Exato. Ele Guemará. contou uma história que é assim. Talvez você vai identificar essa história. Ele contava assim, olha, era uma vez um homem que acreditava muito em Deus.
O meu avô que contava essa história, ele disse para mim, eu fiquei assim abismado, porque eu sabia que essa história era Qual era o judaica. nome do seu avô? Não era meu avô, não, esse era um senhor. Ah, era o senhor que O contava. nome dele era Entendi. Inácio, era Inácio. Inácio, E certo. ele contou a história de um senhor que acreditava muito em Deus, e existia um príncipe que ele desconfiava muito de Deus, não acreditava. Era uma pessoa que não acreditava e tudo. E aí ele vivia discutindo com esse homem, conversando e tudo. E aí esse homem pegou, esse príncipe, na verdade, pegou uma chave e falou assim, tá bom, você acredita muito em Deus, então eu vou jogar essa chave. Jogou a chave no rio. E falou, se Deus existe, você vai me trazer essa chave de volta. E o homem foi para casa, cabisbaixo, triste, porque ele, Não era poxa, a eu chave da acredito, casa mas dele, não, né? não lembro. Aí leva a chave. E aí o que é que acontece? Ele vai pescar. Aí ele vai pescar o peixe. Quando ele chega na casa que abre o peixe, a chave está dentro do peixe. Uau! E aí ele chega para o rei e fala aqui, tá vendo aí que Deus existe, etc. E eu já tinha visto uma história muito parecida dentro do judaísmo, só Sim, que com o Shabat. Ao invés de a crença, exatamente. com o Shabat. Que era um homem que acreditava muito em Shabat, o Isso, príncipe perde uma pedra preciosa no rio, e exatamente. o homem vai pescar, né? Aí quando chega em casa, que abre o peixe, tá a pedra preciosa. Aí eu Inclusive, falei, a gente olha, conta essa história nas escolas, nas nas aulas escolas, de então, eu cultura lembro que eu vi judaica. essa história, coincidentemente, que meu primo escutava um israelense, inclusive, Dudu, o nome dele, que ele Uhum. contava história para criança. Dudu Fischer. Dudu Fischer, Isso. exato. Aí eu tinha visto essa história com o Dudu Fischer, eu disse, peraí, quando eu vi isso, ele falando, essa história é muito parecida com a história judaica. Uau. Aí eu associei também com a semelhança da história da minha avó, que é do mesmo jeito, tem o mesmo enredo, mas ele tira alguns elementos e muda, principalmente aqueles elementos que tem uma característica muito forte de ser tipicamente judaica. E faz todo sentido, porque imagina, a pessoa está fugindo da Inquisição, a pessoa não vai falar de Shabat, não Exato. vai falar de Hadgadiá e Zuzime, não sei o quê. Então vai dar uma mudada, mas mantém uma tradição antiga, de histórias antigas, que cantava para os seus netos, enfim. Muito Então isso, para bacana, Aldo. mim, é um costume assim muito forte também, é uma história que se manteve. Sem E Bezat dúvida. Hashem, eu quero contar também da forma que a minha avó contava Já para os meus já você filhos vai também. contar. Vai contar já já. A gente já volta. Estamos apresentando TV Judaica em Foco é um programa que traz informações de qualidade, reflexões atuais e uma visão ampla sobre os temas que impactam o nosso dia a dia. A cada edição exibe entrevistas com personalidades do Brasil, de Israel e de diversas partes do mundo. O programa também conta com reportagens exclusivas produzidas pela equipe de jornalismo da TV Judaica. Programas inéditos vão ao ar às terças e quintas-feiras às 22 horas, com reprises aos sábados às 23 horas e domingos às 21 horas. Baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. Moço, por que o senhor tá correndo feito louco? Não posso perder o programa em Foco, vai começar às 21 horas. voltamos a apresentar Estamos em volta no segundo bloco aqui com o professor Aldre, que está nos contando a sua história maravilhosa de descoberta do judaísmo na sua família. Aldre, como essa descoberta funde com a sua obra A Serpente e o Homem? Então, assim, essa obra, ela se funde de diversas formas, né? Primeiramente, porque eu dediquei ela até aqui à pessoa que é a principal razão, né, da gente ter descoberto muito dos nossos costumes, da nossa origem judaica, né, que é a minha avó, pessoal da memória, Josefa Ribeiro, e eu fiz aqui essa dedicação para ela. Eu escrevi Sim. aqui uma passagem de Provérbios: o espírito do homem é a lâmpada do eterno, e eu dediquei Leilu Nishmat Josefa Ribeiro Leite. Então, Leilu Nishmatá. essa obra tem muito dela aqui, né? Ela foi responsável por a gente ter se reconectado a essa fé, né? A nossa tradição, a tradição dos nossos antepassados, que eu até falei isso em outra entrevista que eu dei, né? Uhum. Que sacrificaram as suas vidas para que esses costumes se mantivessem, porque se esses costumes fossem na época da Inquisição, então se chegou até nós é porque aconteceu também na época da Inquisição, essas pessoas teriam sido mortas. Minha avó, se fosse da época da época da Inquisição e tivesse sido denunciada, iria ser julgada por judaizar. Então são costumes que não tem como dizer que não são judaicos, porque tem
documentos dos próprios inquisidores, citando muitos desses costumes que meus avós, meus antepassados praticavam, como sendo judaicos e como identificar esses judeus, né? Então, isso é muito interessante. Verdade. Então, a razão de eu estar aqui hoje falando sobre judaísmo e ter uma vida judaica é por conta dela, porque foi também a vontade de saber um pouco mais sobre esses costumes estranhos que ela praticava me fez ser hoje quem eu sou, ser judeu, ser uma pessoa que pratica a Torá, uma pessoa que guarda essa fé, né? Mas outra coisa também Sim. que eu vejo que tem muito dessa questão do cristão novo, né, retornando às suas raízes, é a ideia de descoberta, né? Porque, inclusive, por formação, eu sou historiador. E o que me fez buscar a profissão foi também responder perguntas sobre essa minha origem, né? E a dinâmica que eu uso muito no meu livro é justamente essa busca de descobrir coisas, né? Assim como a minha origem de descobrir coisas. Por quê? Porque tinha muita coisa. A gente tem que ser sincero e tem que ser justo com nós mesmos, né? Honesto, E tem né? Ter muita essa coisa, honestidade. honesto com nós mesmos, né? Então, tem muita coisa na Torá que a gente não pode dizer que não é um desafio compreender. Por quê? Porque desafia a nossa percepção natural das coisas, a Verdade. nossa percepção imediata das coisas, né? Quem já viu um mar se abrindo aqui? Quem Verdade. já viu uma cobra falando? Quem já viu um barco dar toda a natureza dentro dele, né? Existem muitas coisas que a gente tem que questionar, mas não Mas até questionar. parte, né, da construção da tradição e do costume judaico a questionamento. O Exato, Pêssar exato. inteiro é questionamento, né? Uhum. O próprio Abraham, né, ele questiona Deus, né? Então, isso me fez buscar, né, esses questionamentos, e as respostas que eu ia tendo começou a esboçar-se um livro, né? Eu comecei a escrever uma coisinha aqui, outra ali, aí eu falava com algumas pessoas, com Liat, né, minha esposa, com a minha mãe, com você também, e uma pessoa ou outra sempre dizia assim, alunos meus, você devia escrever realmente um livro, porque tem muitas coisas que você fala que é bem interessante, né? E o início da escrita do livro começou com um insight que eu tive, inclusive, em João Pessoa sempre é muito simbólico para mim. Aqui em João Pessoa, lá em Carapibus, lembra? Lembro. Eu lembro como hoje eu estava lendo um historiador que eu gosto dele, tem muitos insights dele que eu gosto, que é até um historiador judeu, né? Yuval Noah Harari. E aí Yuval Noah Harari. ele estava falando sobre uma questão do cérebro triuno, do cérebro reptiliano. E ele estava falando sobre isso, mas, obviamente, ele não é um judeu religioso, estava falando de outra coisa. E aí me veio um insight, assim, foi esse insight que foi a partida de tudo para escrever o livro, porque eu cheguei e escrevi sobre isso. Eu disse, poxa, será que a Torá, quando fala da cobra do Éden, falando com o humano, que é Eva, né? Não está falando sobre isso, por quê? Porque a ideia do cérebro triuno é que o cérebro reptiliano é o cérebro mais responsável pelos instintos que a gente tem em comum com os répteis, porque assim como a gente tem um instinto de comer, de beber e É o etc., eles primitivo, também né? têm. É o De primitivo, exato. sobrevivência. Exatamente. E aí a gente tem uma parte do cérebro que ele chama de neocórtex, que é o cérebro que faz a gente cognitivamente únicos, que dá o poder da linguagem, do discernimento e etc. Diz, poxa, olha que curioso. Quem era o animal que fala com Eva? Era um réptil. Qual é o cérebro mais primitivo da gente? É o cérebro reptiliano. Qual é o cérebro que nos faz humano? É o neocórtex. Quem é que está falando com a cobra? Eva. Que, inclusive, Eva simboliza a humanidade, porque é ela que dá origem, né? Ela que tem o poder de reproduzir. Aí eu fiquei com isso na mente e escrevi um esboço sobre essa questão. E aí, a partir disso, começou a vir mais insights e mais ideias, etc. E aí deu origem a esse livro, A Serpente e o Homem, que, apesar de ser reflexões sobre todos os gêneros, por duas coisas. Primeiro, porque o ponto inicial desse livro foi justamente a ideia da serpente e o homem, e também porque eu percebi que esse diálogo, esse conflito entre o instinto e a razão, né, entre a cobra e Eva, é o que permeia todo o Gênesis, se a gente for observar. Verdade. Né? Não só todo o Gênesis, permeia também a nossa vida. Exato. Também. Exatamente. Então, Isso, por isso que ficou A Serpente e o Homem. Muito bacana esse livro, muito importante, e pode aderir Inclusive, aí. esse é o livro, A Mostra o Serpente e o livro. Homem,
Está para Mostra vender de na novo. Davar, artigos judaicos, está para vender também na Sefer, e É. também, se quiser comprar comigo, está para vender diretamente comigo também. Sem dúvida, sem dúvida. Audrey, você hoje é líder da comunidade Branca Dias, lá em Campina Grande. Conta pra gente como é liderar uma comunidade. Então, é um desafio, né, obviamente, porque a gente tem que lidar com pessoas, e como a própria tradição judaica fala, né, cada pessoa é um mundo, né, e tem pessoas de uma personalidade X, outras de Y, e a gente tem que conciliar, né, todo mundo ali, a gente também tem que ter essa preocupação de que todas essas pessoas se sintam parte daquilo, né, e que possam engajar e fazer aquilo ali andar e crescer. Então, nessa questão é um desafio, mas também é esse desafio que faz ser algo tão grande, algo tão gratificante, né? Quando você Sem está dúvida. ali, obviamente, o líder, não é porque a pessoa está fazendo tudo ali e é tudo sozinho. O líder é aquela pessoa que está ali aconselhando, orientando, mas, na verdade, a comunidade ela só anda quando está em grupo, né? Verdade. Inclusive, a gente teve, há pouco tempo, o Shabbat Shekalim, né? E a gente lê Isso. aquela portãozinha que o povo dava meio shekel, né, para a construção do Mishkan, e a ideia é justamente isso, né, que o meio shekel é a ideia de que é justamente o todo que forma algo inteiro, né, o meio shekel Verdade. com o meio shekel forma um shekel inteiro, né, e justamente é isso, a comunidade ela se faz com o todo, né, e é um crescimento comunitário, é um crescimento individual também, né, eu percebi que quando eu comecei a lidar mais, né, com a comunidade, até esse papel de liderança e tudo, eu percebi como eu cresci também. Sem Cresci como dúvida. pessoa, a gente exercita muito dos nossos valores, a gente coloca em prática, né? Porque uma coisa é você estudar teoria, vamos estudar Mussar, né? Vamos estudar ética, vamos estudar isso. Uma coisa é, mas você já se colocou em situações, Verdade. você vai Experiência, precisar né? colocar em prática esses valores, né? É muito bonito ler Pirkei Avot, mas quando chega no momento que você tem que colocar em prática aquelas máximas do Pirkei Avot, você coloca. Então isso é um desafio, né? Então quando você está em comunidade, você está ali engajado, você tem que constantemente colocar também em prática isso que a gente está estudando, está na teoria. Então é ali que você vai ver se a tua fé, se os teus valores funcionam mesmo, né? Então é Que muito grande, bacana, hein? hein? Que grande. E eu acho que isso também te levou àquela história maravilhosa que em Nova York, na Sharit Israel, que é a primeira sinagoga lá de Nova Amsterdã, onde os 27 pernambucanos, fugindo aqui da Inquisição, então celebram aí a, como é que fala, a construção dessa sinagoga nova, que é a Sharit Israel, de 300 anos. Você esteve lá, você foi recebido lá. Conta essa história pra gente. Então foi muito legal, porque você estava também, estava o Rav Amsalem, né? Exato. E foi muito bacana, por quê? Porque eles queriam justamente, né, trazer uma pessoa para falar que tivesse a ver com essa ideia da saída desses judeus do Brasil, né, de Pernambuco, e tivesse chegado lá nos Estados Unidos, né, que era a comemoração de 365 anos da fundação da Sharit Israel, né? E foi muito legal por duas coisas. Quando eu falei sobre esses costumes, inclusive eu citei muito desses costumes que eu citei aqui, a surpresa e o acolhimento foi muito grande. Inclusive, tinha muitas pessoas ali judias, que eram Mendes, né? Você lembra o nome do rabino que te recebeu Rabino lá? Isso, Soloveitch, né? E eles ficaram muito assim animados e felizes. Eles me abraçaram, seja bem-vindo. verdade. O Eu Rav lembro. Soloveitch, que ele bateu nas minhas costas, lembra o que ele falou? Ele falou assim, poxa, ele fez uma brincadeira, que ele é bem Foi, humorado, né? Ele bateu nas minhas costas e falou, cara, a gente te esqueceu para trás, dizendo assim, porque foi. tem os Uma navios saindo brincadeira por trás, triste, mas poxa, a gente te real. esqueceu, foi. A gente te esqueceu lá para trás, não foi, mas depois de 365 anos, seja bem-vindo. Ele É falou assim, verdade, eu lembro. foi muito bacana, assim, eu acho que para Você coroar tudo participou, né, isso, do ritual da Torá lá, que tem todo participei um é ativamente hispano-português. Conta um pouquinho em isso, essa português. Foi passagem. interessante, né, que depois de tudo isso, que foi na sexta noite, no sábado, eu recebi uma das aliot, né? Eu fui subir a Torá,
para fazer a leitura, né? E eles fizeram questão de citar o meu sobrenome. Ele falou, não, você é judeu, você é descendente dos judeus portugueses. Eles me chamaram falando do meu sobrenome, o nome judaico, falaram do meu sobrenome, Shpachá Ribeiro. Isso foi Uau. muito bonito também, muito honroso, assim. Ele mostrou, assim, um respeito muito grande dessas pessoas pela memória daqueles que sofreram pela Inquisição, né? Então, foi muito bonito isso também que eles fizeram. E a verdade é que deu frutos até recentemente, né? Porque Verdade. esse contato que a gente teve com a Sharet Israel, um dos rabinos lá da Sharet Israel, que é professor lá, que é o Dan Hollander, né? O rabino Dan Hollander foi o que fez o meu casamento, né? Um rabino Verdade. muito bacana, formado pela Yeshiva University. E a gente conheceu ele lá e ele acabou fazendo o casamento meu e de Liata. Aldre, me conta um pouco essa história desse casamento em João Pessoa. Então, antes de tudo, né, esse casamento representa, no particular, para mim, algo que é muito importante, né? Porque eu casei com a pessoa que eu me identifico, que eu amo, que é uma pessoa assim que me faz crescer, né? Que me faz ser completo também. E também esse casamento para mim representa algo assim que tem a ver com essa luta e com esse resgate dos Binyanusim, né? Porque eu sou judeu de origem Anussim, descendente desses cripto-judeus, Iliá, obviamente você sabe, descendentes dos judeus Ashkenazim, dos judeus Faradim, porém, ela, né, e a sua família têm uma história de aproximar essas pessoas do judaísmo, né? Já que a Rabanit, por exemplo, ela tem uma história muito bacana, há anos, há décadas já, justamente de trazer esse resgate, né? Isso foi tão grande, foi tão bonito, é tão bonito, a ponto de que a sua família também hoje faz parte também dessa história do judaísmo brasileiro, porque eu e Liata, a gente casou, e, assim, acredito que tudo isso foi muito simbólico, né? Porque, como eu havia falado, a gente casou no rito hispano-português, Isso, né? importantíssimo. Isso foi muito bacana, né? Foi um É um resgate, né? rito, Foi um tikkun, Aldre, foi um tikkun, um né? tikkun, exato, foi um tikkun, eu acredito também. Por quê? Porque o rito hispano-português é um rito oficial no judaísmo até os dias de hoje. A sinagoga Sharit Israel é a mais antiga e talvez a maior sinagoga dos Estados Unidos, é muito grande, eu não sei dizer de certeza, mas se não for a maior, é uma das maiores, né? Mas a mais antiga a comunidade mais antiga é. Mas ainda assim, ela tem essa ligação com os Bnei Sim, né? Porque a nossa origem também é hispano-portuguesa, né? Inclusive, eu pesquisei há anos atrás minha genealogia, eu tenho a minha genealogia completa, e a minha origem, além de ser de judeus portugueses, também é de judeu espanhol. Eu descobri que parte de pai eu descendo do Avraham Sênior, que foi o último rabino-chefe de Castela, né? Então, essa origem é da gente também. Então, foi algo muito rico, não só pela cerimônia em si, mas também pelo simbolismo, pelo tikkun, como você falou, Sem que ele dúvida nenhuma. representou. Aldre, você quer deixar para a gente as suas páginas, onde as pessoas te encontram? Se quiserem me encontrar, hoje a minha principal página é a página O Mundo Judaico no Instagram. Também tem a página da Branca Dias, da Sinagoga Branca Dias, onde a gente coloca também lá conteúdo sobre judaísmo em geral, mas também as atividades e conteúdo sobre a sinagoga, certo? Inclusive, em breve a gente vai estar trazendo mais conteúdo específico da sinagoga, que ela está passando por uma reforma, assim, está ficando bem bacana. E vai ser muito legal também ter vocês lá acompanhando com a gente. Se Deus quiser. Aldre, muito obrigada pela sua presença, foi maravilhoso ouvir você, dar essa força, continuidade para todos aqueles que querem retornar. Existe um caminho, existe uma sinagoga, existe um processo, e a sua história traz para a gente essa grande, grande emoção de fazer parte da história judaica e das raízes judaicas do Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço a TV Judaica, agradeço a Jaque Passi, a minha sogra, agradeço a todo mundo que escutou, e, Bezerra Hashem, até uma outra oportunidade, pode sempre contar comigo. Valeu! Se Deus quiser. Muito obrigada a você que esteve com a gente até agora. Não esqueça de baixar o aplicativo da TV Judaica e a gente se vê no próximo programa. Um beijo, shalom!